तो जो कागज़ वगैरह कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ एडीसी ਦੀ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਾ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। लेकिन जो लैंड माफिया है ना जी, बैंक माफिया है, लोन माफिया है ते गैंगस्टर्स, इन्हों भी तो फड़ना जरूरी है ना जी। माफिया के खिलाफ हम तुसीं लड़ाई लड़ोगे सर? बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ांगे जी, और लोग देखणगे जी, लोग देखणगे। और अमृतसर वालियां नूं एहसास होगा कि हाँ किस तरीके दे नाल उन्हां नूं पिछले 5, 10, 15 सालां दे विच अमृतसर दे खास कर व्यापारी वर्ग नूं सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखो बैंकों के विच जो लोन देन दा प्रचलन है, तुसीं जानते हो कि जिस व्यक्ति नूं एक बारी लोन दे देंदे ने, भावें कोलैटरल होवे जां मोर्टगेज करके होवे, वो प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंदे ने जी। बैंक भी एक माफिया की तरह मतलब अपने आप नूं कंडक्ट कर रहे हैं। इन्हां सारियां ने माफिया रखिया होया है जी, गैंगस्टर्स रखे हुए ने, करिंदे रखे हुए ने। आज का जोड़ा मकसद है कि जिस कोठी दे विच असीं बैठे हुए हाँ, सी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू 2315, सरदार कंवलजीत सिंह जी ने ये कोठी खरीदी सी 2019 दे विच। बिल्कुल सारा कागज पत्तर सब कुछ नीट एंड क्लीन, लेकिन बाद दे विच कुछ बैंक के करिंदे आए कि यह देखो ये कागज है जी, असीं कोर्ट कोलों ADC अमृतसर कोलों असीं ऑर्डर लेके आए हाँ कि इस कोठी दे उत्ते लोन है। इन्होंने तो कोई लोन लिया नहीं, लोन है तो असीं कब्जा ले रहे हैं कोठी का। तो ADC का ऑर्डर है 27/9/2022 का। फिर असीं प्रोटेस्ट किया, कंटेस्ट किया इस चीज़ का, सारा कागज़ वगैरह। तो जो कागज़ वगैरह कोर्ट दे विच दिता गया सी ADC की अदालत दे विच, वो कागज़ भी फर्जी निकले, वो बंदा भी फर्जी निकला। कोटक महिंद्रा जो बैंक कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ मतलब ਉਹਦਾ कोई रोल नहीं है। और हुण मान लो उन्हें कब्जा लेना है, असी तो बोल रहे हैं कि आओ कब्जा ले जाओ, लेकिन हुण बंदा तैयार नहीं है क्योंकि ये सारा पेज खुल गया। क्योंकि इन्होंने डराउन की कोशिश की गई। एक करते माफिया वाले यही करते हैं कि डरा लेंदे ने, आम लोगों को डरा लेंदे ने। बंदा जेकर डर गया, ਜਦੋਂ डर गया एक बारी, फिर हो गया जी, उन्हें किसी के कोल जाना नहीं है। तो असी देखो फाइट किया, इन्होंने स्टार्टिंग दे विच ही मेरे नाल गल शेयर की, मैं फिर इन्होंने गाइड करता गया बतौर MLA तो बतौर वकील भी। तो उस तरीके दे नाल इन्होंने किया। ये हर चीज़ DC साहब क्योंकि वो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने, उन्होंने नोटिस दे विच है, ये जाके उन्होंने सारा कुछ दिखा के आए ने। सारा सिस्टम मतलब उन्होंने चेक कर लिया है। फॉर्मल कंप्लेंट भी इन्होंने कल तक दे देना है। और असी पूरे उम्मीद के नाल असी मतलब ये कर रहे हैं कि इन्हों के उत्ते कार्रवाई होगी और ये सारा जो माफिया है ना, ये माफिया नंगा होगा जी। सर माफिया किस तरह के लोग इन्वॉल्व ने जरा क्योंकि बहुत एक संगीन तरीके इन्वेस्टिगेशन की। लैंड माफिया भले चंगे लोग दिखाई देंदे ने शहर दे विच, तुहानूं मिल जाणगे। शामी पार्टियां दे विच भी तुहानूं मिलणगे, लेकिन उन्हां दा काम होगा कोठियां दे उत्ते कब्जा करना जी। उन्हां दे नाल अफसर भी, चाहे पुलिस दे होण जां मतलब सिविल डिपार्टमेंट दे होण, वो भी तुहानूं मिल जाणगे जी। ठीक है, सोसाइटी दे विच वो अपने आप नूं चंगा आकर्ष विखाउंदे ने, लेकिन उन्हां दा काम हुंदा है इस तरीके दे नाल कोठियां ते कब्जा। तो जो गैंगस्टर जां तां जेलां दे विच बंद ने, जां जमानत ते ने, जां बाहुबली टाइप दे लोक ने, उन्हां दे राहीं धमकियां दिलवाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ मतलब उन्होंने कोशिश की कि हाँ ये धमकी दे विच आके ये अपना मतलब सरेंडर कर देन, कोठी बेच देन। लेकिन इन्होंने सारी चीज़ मेरी नोटिस दे विच लियांदी सी, मैं इन्हां दे नाल सीगा और हर स्टैप ते मैं इन्हां दे नाल रह के ये सारा सिस्टम तुसी देखो। ये आप भी इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज देखो मान लो इस कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर है ना कोर्ट का ADC का, और असी कह रहे हैं कि जेकर ऑर्डर है और तुसी सही हो तो आओ कब्जा ले जाओ। हुण कोई तैयार ही नहीं है बंदा। कुछ नाम ऐसे सब गल तो सुनो, जिस तरह रजिंदर दहिया नाम का आदमी है जिहदे वल्लों एप्लीकेशन है, वो रजिंदर दहिया है कौन?
ਕੀ ਏਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਭ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1468 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 164B ਆਨੰਦ ਐਵਨਿਊ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਬਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਬਪਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ऐसे करके देखो, हर व्यक्ति भावें व्यापारी है, डॉक्टर है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को पंजाब तो बाहर कि जाओ जी, कनाडा जाओ, आस्ट्रेलिया जाओ, इंग्लैंड जाओ। लेकिन देखो हुण बदलाव आ गया है जी, सरकार आम आदमी पार्टी की है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आई है और मैनू अमृतसर वाले ने MLA बना लिया जी। सारे अमृतसर ने देखो, नॉर्थ दे तो वोटर्स मतलब वोटरां ने तो वोट दिता ही, सारे अमृतसर ने सपोर्ट करके मैनू MLA बनाया है। तो मेरा भी जो फर्ज है, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ जी। पर प्रशासन कहते विजिलेंस ने कार्रवाई करके बंदे फड़ लेते हैं। नहीं, वो कुछ होर मसला सीगा जी, वो तो रिश्वत का मसला सीगा जी। ये तुहानू पता लगूगा कि हाँ। पर इस केस की फाइल कहते ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਈ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं देखो, वो सारा चीज़ जड़ा है ना, वो तो सैपरेट इस तो कनेक्टेड मसला है, वो सैपरेट मसला है, वो तो रिश्वतखोरी का मसला सीगा। लेकिन जो लैंड माफिया है ना जी, बैंक माफिया है, लोन माफिया है, तो गैंगस्टर्स, इन्हों भी तो फड़ना जरूरी है ना जी। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखो कट्ठे ने ताही तो सारा चल रहा है, कट्ठे ने ताही चल रहा है। एवरेज हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, एवरेज। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਲਾਈਨ ਸਰ ਬੋਲ ਦੋ ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੂਤਪੂਰਵ MLA ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਨਹੀਂ, 5 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਣੀ ਟੱਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਸਰ? बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ांगे जी, और लोग देखणगे जी, लोग देखणगे। और ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5, 10, 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਜੇਕਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 23 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ IPS ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਜੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? नहीं देखो ये प्रोसेस तो जारी है ना, जो आज जो हो रहा है सरकार बदलन करके ही हो रहा है ना। मेरे वर्गे लोग राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਖੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਸੇ? ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਮਾਫੀਆ? ਇਹ ਸਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੈਕਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ? ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।